Okay, both internally also it is divided into a segment. That segment it is differentiated one segment into another segment by the partition, that is known as the septa. A thin membrane like layer is present. So this phenomena it is known as the metamerism. Then the body wall it is present two types of muscles, longitudinal and circular muscle. Both the muscle it is helpful for the process of locomotion. Okay, already we have said it is aquatic or terrestrial. So aquatic annelids are known as nereis. Okay, the nereis it is present in the lateral appendages. Lateral in a side appendages is part, that part it is helpful for the locomotion. Okay, that lateral appendages are known as parapodia. Okay, so it is aquatic, so that parapodia it is helpful in the swimming. Then chitinous setae, that is also one of the part, that part it is helpful for the locomotion. It is made up of chitin. So that chitinous setae in earthworms are present. எர்த்வார்மில் என்னது கைட்டினியஸ் சீட்டே இருக்குது, எதுக்காக லோக்கமோஷனுக்காக. அதே மாதிரி பேராபோடியான்னு சொல்லக்கூடியது நீரீஸில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. நீரீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது அக்வாட்டிக் அனலிட்ஸ். ஸோ அப்படின்றப்ப வாட்டரில் இருக்கிறப்ப ஸ்விம்மிங், அந்த ஸ்விம்மிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய லோக்கமோட்ரி ஆர்கன் என்னது பேராபோடியா இன் நீரீஸ், தென் கைட்டினியஸ் சீட்டா இன் எர்த்வார்ம். ஓகே, அண்ட் சக்கஸ் இன் லீச்சில் என்ன இருக்குது, சக்கஸ் இருக்குது. இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் லோக்கமோஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த எர்த்வார்மில் என்ன இருக்குது, தட் பாடி வால் ஃபுல்லாக சீட்டே வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும், ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் லோக்கமோஷன். இது வந்து நீரிஸ் லேட்ரல் அப்பண்டேஜஸ், அதனுடைய சைடில். லேட்ரல்னா என்ன, சைடில் இது இருக்குது. இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், பேராபோடியான்னு சொல்கிறோம். இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, வாட்டரில் ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தென் லீச்சில் சக்கர், அந்த ஆன்டீரியர் எண்டில் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக சக்கர் இருக்கும். இந்த சக்கர் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, லோக்கமோஷன். அதை பிடிச்சி தான் ஆங்கர் பண்ணி தான் என்ன செய்யும், அது தரையில் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே போகும். ஓகே, ஸோ சக்கர் இன் லீச், பேராபோடியா இன் நீரிஸ் அண்ட் சீட்டே இன் எர்த்வார்ம். Okay, these are the locomotory organ in annelids. So the circulatory system is of closed type with blood vessels. Blood vessels are present, and the respiratory pigment hemoglobin and chlorocrurin. So hemoglobin pigment also is present. That respiratory pigment also is present. That respiratory pigments are known as hemoglobin and chlorocrurin. Then nervous system. So circulatory system, respiratory system and nervous system. So the nervous system consists of paired ganglion connected by the lateral nerves to the double ventral nerve cord. So nervous system is present. That nervous system it is present in the paired ganglion. Ganglion அப்படின்னாலே என்னென்னா இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இருக்கும், இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பேர்னா ரெண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்டான ஸ்ட்ரக்சர், ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த நர்வ்ஸ்னால, ஓகேவா, வென்ட்ரலில் டார்சல் நர்வ், வென்ட்ரல் நர்வ்ஸ், அந்த நர்வ்ஸ்னால வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும், டபுள் வென்ட்ரல் நர்வ் கார்ட். Then they reproduce sexually. So sexual reproduction. What is the meaning of sexual reproduction? Formation of gametes. That is known as the sexual reproduction. So they reproduce sexually. Development is indirect or direct. So direct development and indirect. Number of species are included. Okay, so the indirect development includes the trophophore larva. Some are monoecious. Sexes are not separate. Earthwormல both the sex organs are present in the same individual. Okay, then while some are dioecious, few species it is sexes are separate. Dioecious na sexes are separate, male and female. Okay, so nereis and leech sexes are separate. Okay, can you understood the unique characteristics of phylum Annelida? Examples: Lambetomorti, earthworm; Nereis, sandworm; then Hiridinaria, leech. These are the Hiridinaria. So Lambetomorti, Nereis and Hiridinaria. These are the zoological name of these organisms: earthworm, sandworm and leech. அட்டைப்பூச்சி சொல்கிறோம் இல்லையா, அதான் வந்து லீச். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பைலம் annelida. Okay, the next now we are going to discuss about phylum arthropoda. So in Greek, arthro means jointed, pods means feet. So jointed feet.
அவங்களுடைய கால் ஃபுல்லாக அந்த ஆர்கனிஸ்டுடைய கால் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும், ஜாயிண்டாக இருக்குது. நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ் சேர்ந்து பண்ணி ஒரு லோக்கோமோட்டரி ஜாயிண்டட் லெக்ஸை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, திஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பைலம் இன் த கிங்டம் அனிமலியா. ஸோ இருக்கிறதுலையே லார்ஜஸ்ட் பைலம் என்னது, பைலம் ஆர்த்ரோபோடா. அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் த லார்ஜஸ்ட் கிளாஸ் கால்டு இன்செக்டா. இன்செக்டான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லார்ஜஸ்ட் கிளாஸ் இன்செக்டா, எல்லா இன்செக்ட்ஸுமே எந்த கிளாஸில் வந்துடும், இன்செக்டாவில் வந்துடும். அந்த லார்ஜஸ்ட் கிளாஸ் இன்செக்டா எதில் இருக்குது, இந்த பைலம் ஆர்த்ரோபோடா. ஏன் அப்படின்னம்னா இன்செக்ட்ஸ்னுடைய கால்கள் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும், ஜாயிண்டட் ஃபீட்டாக இருக்கும். Okay, so nearly the insecta class insecta total 2 to 10 millions of species are present. Okay, they are bilaterally symmetrical, segmented, triploplastic and schizocoelomate animal. So bilaterally symmetrical, bilateral what, only one definite axis, we can divide the body into two equal halves. Segmented, here not a metamerism. இங்கே மெட்டாமெரிசம்னா தான் என்ன, ரிப்பீட்டட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி கிடையாது, செக்மெண்டட் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். ஹெட்டு, நெக்கு, தொராக்ஸ், அப்டாமன், அந்த தொராக்ஸில் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய செக்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். தென் ஒரே மாதிரி சேம் சைஸாக இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் அண்ட் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் அதனுடைய பாடியில் கூடிய செக்மெண்ட்ஸ். பட் த பாடி இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு த செக்மெண்ட்ஸ். ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் 3 germs layers and schizocoelomate organism. Organ system of level of organization. Organ system, number of organs and phylum Annelida நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம், ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல். அதனால பைலம் ஆர்த்ரோபோடா, பைலம் அனலிடாவிலிருந்து கார்டேட்டா வரைக்கும் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, they have jointed appendages which are used for locomotion. Appendages, feet, jointed feet. ஓகேவா, அது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, லோக்கோமோஷன். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லோக்கோமோஷன், மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். ஓகே, நாட் ஓன்லி த யூஸ்டு ஃபார் லோக்கோமோஷன், லோக்கோமோஷன், ஃபீடிங் அண்டு சென்சரி இன் ஃபங்க்ஷன். அதனுடைய ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுக்காகவும் தென் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸாகவும் செயல்படுறது என்னது, இந்த ஜாயிண்டட் அப்பண்டேஜஸ். இந்த இருக்கு பாரு, இதுதான் எக்ஸாம்பிளாக பைலம் ஆர்த்ரோபோடா, ஜாயிண்டட் அப்பண்டேஜஸ். அப்படியே காலெல்லாம் என்ன செய்யலாம், தனித்தனியாக பிச்சிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காக்ரோச் இருக்கும், காக்ரோச் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக செக்மெண்ட் மாதிரி அப்படியே டிவைடாக இருக்கும். ஒவ்வொன்றையும் நம்ம பிச்சோம்னா சின்ன சின்னதாக சேர்ந்து பிச்சிடலாம். அதுதான் ஜாயிண்டட் அப்பண்டேஜஸ். அதெல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்து தான் என்னவாக இருக்குது, ஒரு லெக்காக வந்து ஒரு ஃபீட்டாக வந்து அங்கே அந்த ஆர்கனிஸில் இருக்குது. அதுதான் யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பைலம் அன்னலிடா. ஓகே, ஸோ திஸ் ஜாயிண்டட் அப்பண்டேஜஸ் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் லோக்கோமோஷன், ஃபீடிங் அண்டு சென்சரி இன் ஃபங்க்ஷன். Body is covered by chitinous exoskeleton for protection and to prevent water loss. இந்த பாடினுடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்குது, ஒரு கைட்டினியஸ் லேயர்லான ஒரு மெம்பரைன் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். அதை நம்ம எக்ஸோஸ்கெலிட்டன், ஸ்கெலிட்டன்னாலே ப்ரொடக்டிவ். இது பாடிக்கு வெளியில் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை எக்ஸோஸ்கெலிட்டின்னு சொல்கிறோம். அந்த ஸ்கெலிட்டன் எதால் ஆனது, கைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்னால் ஆனது. அந்த ஹார்டாக வலுவலுன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பரைன் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி செயல்படுது. ஸோ வாட், ஹைட்டினியஸ் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன். ஸ்கெலிட்டனால் என்னது, மெயின்லி ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு ப்ரிவெண்ட் த வாட்டர் லாஸ். அந்த பாடியிலேருந்து வாட்டர் லாஸ் பண்ணாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதும் இந்த எக்ஸோஸ்கெலிட்டன். ஓகே, அண்ட் it is shed off periodically by a process. இந்த ஸ்கெலிட்டன் என்ன செய்யும், அது டெவலப் ஆக ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன செய்யும், தோலை உரிச்சுக்கிட்டே வரக்கூடாது. அதுதான் நம்ம எக்டைசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இட் இஸ் ஷெட் ஆஃப் பீரியாடிக்கலி பை அ ப்ராசஸ் கால்டு மோல்டிங் ஆர் எக்டைசஸ். அந்த ஏஜுக்கு வர மாதிரி ஒவ்வொரு பீரியடுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த தோலை உரிச்சிட்டு என்ன செய்யும், நியூவாக வந்து அது ஃபார்ம் ஆகிக்கிறோம். ஓகே, அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், மோல்டிங் ஆர் எக்டைசஸ். த பாடி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹெட், தொராக்ஸ் அண்ட் அப்டாமன். ஹெட்டு, தொராக்ஸ், அப்டாமன் சொல்லி பாடி வந்து டிவைட் ஆகிருக்கு. அண்டு த பாடி கேவிட்டி இஸ் ப்ரெசன்ட். தட் பாடி கேவிட்டி இஸ் நோன் அஸ் ஹீமோசீல். ஓகே, then the respiratory organs or gills, book lungs or trachea. ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன். ஆனால் எப்படி இருக்கலாம், கில்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை புக் கீல்ஸ் அப்படியே ஜாயிண்டட் கொத்தாக இருக்கக்கூடிய கில்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது புக் லங்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது ட்ரக்கியா. ஓகே, சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் ஓப்பன் டைப். இங்கே என்ன கிடையாது, பிளட் வெசல்ஸ் கிடையாது, ஓப்பன் டைப். ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், ஹீமோசீல்னு சொல்லிட்டோம். பாடி கேவிட்டி அந்த பாடி கேவிட்டி கூட என்ன இருக்குது, ஹீமுன்னு சொல்லக்கூடியதும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நம்ம அதை ஹீமோசீல். இந்த ஹீம்ன்றது எதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு, மெயினாக சர்க்குலேஷன், அந்த ஆக்சிஜனை எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியதான் இந்த ஹீம்.
ஓகே, இங்கே சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் ஓப்பன் டைப். ஸோ என்ன கிடையாது, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ். அந்த பிளட்டை கேரி பண்ணிட்டு போகக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் கிடையாது. அப்போ அந்த பிளட் என்ன செய்யும், பாடி கேவிட்டிக்குள்ளேயே இருக்கும். அதுக்குள்ளேயே மற்ற ரிமைனிங் ஆர்கன்ஸ்லாம் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். Okay, that is the open type of circulatory system. Then sensory organs like antennae, முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், antennae. Okay, the sensory organ, it is known as the antennae. Then eyes, then statocyst, a special type of organ, statocyst. Okay, so எது sensory organ இருக்குது, antennae, eyes and statocyst. Then this excretion takes place through Malpighian tubules. So excretion, special type of glands are present, that is known as Malpighian tubules, green glands, coaxial glands and etc. ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். மேபி என்னவாக இருக்கலாம், Malpighian tubules or green glands or coaxial glands. They are mostly dioecious and oviparous. Dioecious, so sexes are separate, that is known as the dioecious. And oviparous, oviparous egg-laying animal. Fertilization usually internal. Fertilization is occur inside the female body. Development may be direct or indirect. Egg வந்து catch out ஆனோடனே வந்து எப்படி இருக்கலாம், எங்கள் அடல்ட் லுக் லைக் அடல்ட்டாக இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் வந்து இட் இஸ் லுக் லைக் அடல்ட். அதான் டைரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட். Okay, life history includes many larval stages. So number of larval stages are present in arthropoda. So it is known as metamorphosis. So metamorphosis, number of molting மூலமா நிறைய larval stages வந்து கடைசியில் it is they can look like an adult. அதுதான் நம்ம metamorphosis அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so this is a unique characteristics of phylum Arthropoda. Example, Limulus, king crab. Okay, it is a living present living fossil. Then Pomneus scorpion, Pomneus scorpion. Then Eupacarus, hermit crab, Eupacarus. Then Apis, honeybee, muscat, housefly. Then Vector, Anopheles, Culex and Aedes. These are the mosquitoes. Anopheles mosquito, Culex mosquito and Aedes mosquitoes. Okay, these are all phylum what, Arthropoda. So mostly number of insects are included. Then few economical important insects also. Economic important ரப்ப human beingக்கு மணியை வந்து ஏர்ன் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்செக்ட்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எக்கனாமிக்கலி பெனிஃபிஷியன்னு சொல்லுவோம். That organisms also, that insects also included in phylum Arthropoda. That insects are known as Apis, honeybees, bombyx, silkworm, lacifer, lac insect, living fossils, Limulus. Okay, then gregarious pest, Locusta, locusts. These are all economically beneficial organisms, insects. Okay, so all the insects are included in the phylum Arthropoda. This is a unique characteristics of phylum Arthropoda. Okay, can you understand? Prawn, scorpion, hermit crab, spider, locust and Limulus. These are the examples of phylum Arthropoda. Can you understood all of you? Okay, the next now we are going to discuss about phylum Mollusca. Okay, molluscus in Latin means molluscus, soft bodied. The body it is present very soft. Okay, so this is the second largest animal kingdom. So first largest animal kingdom, what, first largest animal phylum in the kingdom Animalia, Arthropoda. The second largest animal phylum in the kingdom Animalia, Mollusca. They will ask in a one mark question. Okay, so mostly are terrestrial or aquatic. Okay, aquatic, marine or freshwater. Marine water la irukum, fresh water la irukum. And they exhibit organ level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploplastic, coelomate animal. Body is covered by a calcareous shell. Hard productive shell, they can cover the body, and it is unsegmented. The body is not segmented, but it is present distinct head. Head தனியா இருக்கும். Muscular foot, அது வந்து soft bodyயா இருக்கிறதுனால muscular foot தான் வந்து presence ஆயிருக்கும். And visceral hump, ஒரு productive ஒரு mass, உள்ளுக்குள்ள ஒரு body muscles வந்து ஒரு mass இருக்கும். அதை நம்ம visceral hump or visceral mass அப்படின்னு சொல்றோம். So head, muscular foot, visceral mass. Okay, this distinct part is present.
but it is unsegmented body. A soft layer of skin forms a mantle. In anterior end, this soft layer of the skin they can produce the mantle. எப்படி நம்ம ஆர்த்ரோபோராவுக்கு ஆண்டனே சொன்னோமோ அதே மாதிரி இங்கே mantle. ஓகே, ஓவர் த விசரல் ஹம்ப், அந்த விசரல் ஹம்பிலேருந்து மேலேருந்து என்னது மேண்டில்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லேயர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு. த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த விசரல் மாஸ் அண்ட் மேண்டில் இஸ் கால்டு மேண்டில் கேவிட்டி. ஸோ மேண்டில் இட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் பெலியம். ஓகே, ஸோ தட் விசரல் மாஸுக்கும் அந்த மேண்டில் ரெண்டுக்கு நடுவில் உள்ள அந்த இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மேண்டில் கேவிட்டி. தட் மேண்டில் கேவிட்டி இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அ நம்பர் ஆஃப் ஃபெதர் லைக் கில்ஸ், சினிட்டியா. ஓகே, சினிட்டியான்னு சொல்லக்கூடிய கில்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஃபெதர் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும். இட் இஸ் ப்ரெசன்ட், இட் இஸ் இன்வால்விங் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? தென் the digestive system is complete. Completeனால என்னது? So well developed mouth and anus. See here a phylum, that phylum apple snail. So, example of phylum mollusca, mandible. இதான் என்னது? ஹெட்டு தனியாக இருக்கும், அவனுடைய பாடி கீழே இருக்கக்கூடியதான் விசரல் மாஸ். ஸோ இந்த விசரல் மாஸில் தான் அதை எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு, இந்த மேண்டிலில் ப்ரொடியூஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதை தான் நம்ம மேண்டில்னு சொல்கிறோம். மேண்டிலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. இந்த மேண்டிலுக்கும் இந்த விசரல் ஹம்புக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் உள்ள கேவிட்டியை நம்ம இந்த உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இதாக தெரியும், அது ரெண்டுக்கு நடுவில் உள்ள கேவிட்டியை நம்ம மேண்டில் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மேண்டில் கேவிட்டிக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குது, ஃபெதர் லைக்கு கில்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. எதுக்காக? ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, then digestive system is complete. So mouth it is present in an organ, that rasping organ, and the food சாப்பிடக்கூடிய organ, that is known as the radula, with the transverse rows of chitinous teeth. உள்ளுக்குள்ள பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன தெரியும், அப்படியே ரோமா இருக்கக்கூடிய teeth. The teeth it is made up of a chitin. கைட்டினியத் டீத் ஃபார் ஃபீடிங். இப்போ நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்காது டீத்து. டீத்தே வந்து என்னது, கைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸ், அதுவே எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஹார்டான சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, அதன் மூலமாக அது என்ன செய்யும், அப்படியே கடிச்சு அதை வந்து சாப்பிடும். அதுதான் நம்ம ராஸ்பிங் ஆர்கன் ரேடுலா அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ கைட்டினியா. இட் இஸ் கண்டெய்ன் தட் ரேடுலா இன்சைட் இட் இஸ் கண்டெய்ன்ஸ் இன் அ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஆஃப் கைட்டினியஸ் டீத். இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ஃபீடிங். Then the sense organs are tentacles. It is having in a sense organ inge. Okay, this is known as the tentacles. That is the sense organs. Okay, then not only tentacles, eyes and aspergillium. The sense organs are tentacles, eyes and aspergillium. Then the excretory organs are nephridia. A special organ, nephridia. Then open type of circulatory system. Here also blood vessels are absent, so open type of circulatory system. Okay, so this open type of circulatory system is seen in most of the species, but in few species it is absent. That is known as cephalopods. For example, squid, cuttlefish and octopus. This is squids, then this octopus, and another one cuttlefish. What? A closed type of circulatory system. Remaining species, open type of circulatory system. Okay, the blood contains hemocyanin. Okay, hemocyanin, a copper containing respiratory pigment. So we are saying hemocyanin. Cyanin another copper containing respiratory pigment is present. Okay, then they are dioecious and oviparous. Dioecious, sexes are separate. Oviparous, egg laying animal. Development is indirect with a veliger larva, and the different types of larva they will ask in which phylum. Okay, indirect development, veliger larva. It is a modified tocopher larva. That larva, veliger larva. Tocopher larva நம்ம phylum Annelida arthropoda பார்த்திருப்போம். Veliger larva for what? Phylum mollusca. Example, phyla, apple slaying. Then lemidents, mussel. Then pink ducta, pearl oysters, and then sepia, cuttlefish. Okay, then loligo, squid, octopus, devilfish. Okay, which one is the devilfish? Like that and all, one word they will ask. Okay, you must study thorough. Each and every phylum, then example, then another name, common name also do you need to study. Okay, up to this can you understood all of you? We have discussed the 3 phylums.